เสียเผาตำรวจตัวใต้ดำเนินอธิปลจมปุกตีมวยตาในขนมเสียเผานี้มีเอาไว้ปีใส่คลาสำหรับขยมเรียนปีระเบียบได้ตำรวจตัวโตอาจจะอธิปลอย่างคลั่งดอยชีวระบอบเนี่ยตาเนี่ยเป็นตำรวจบนแมนเนี่ยประหารจิตรกาเปมูลเนตีดำใบเกิดอัมพีสำนวนนี้เพราะตามนิยมในตำรวจคือจีอากับปเกริยาได้ยังอนุวัตโดยสมัยประวัติโดยมีการเกิดติดตัวหรือมีการเกิดไตมาดองการชงกาแฟผักเปกราวปีดำเนกเปปรักหรือการโดดทำไมมันเปโจเก่งคือปุเวียนสัตว์สังแต่เจียตำรวจระบอบปุยืงจะกับปัดนะตำรวจบางหายปีชีวิตรุ่นในประจำทั้งไงระบอบยืงจิลาตพอลเนี่ยประหารจีมันดังเตถาตำรวจเมียนทำอปลปนานูประสันใบยันทัวจีเรียรอทั้งไงสมใบแต่สกรรมเพียบตัวบ่มพดโดยเจียการสันสัมประมวยดอลลาร์จำนวนไอการจุบารายมวยดำยังอาจเคยฉบับปีทำอปลหนึ่งอธิปโยอย่างคลั่งคล้าระบอบเวียนไปได้ยันทัวเวียขนมระยะเปยูกัวซ้ำโดยชนะการสวายโยนหนึ่งบรรดาตำรวจคือชีวิตที่หล่อมวยลำใบกรบกรนจีวระบอบเนี่ยให้หนึ่งเธอไอเนี้ยสำหรับลาตพอลบานเจริญขนมระยะเปดอกเคลในการอ่านเสียเพนี้เนี่ยหนึ่งเรียนสดบานอย่างฉบับอัมพีเอาไว้เต้ยจีตำรวจตาเวทระบานบังการล้านโดยระเบียบนะนำวิธีเดินในไอบังการวิทย์ดำใบพลับโดยชีวระบอบเนี่ยอาการแต่ประสาหลังขนมระยะเปดอกเคลในการอ่านเสียเพนี้เนี่ยหนึ่งเรียนอัมพีมูลค่าได้ชีวิตสมัยตำเนิบนี้นั่งทัวไอคูกบาระบอบเยิ้งกัดเรื่องเอาไว้มุ้ยมันใส่บานละอระเบียบได้วิทยาศาสตร์อายุเดิงอัมพีการบังการตำรวจได้กรอนแต่ศึกษาปีชมาหมวยกบ้านในขนมตรงโปรตพอสบู่ทำไมในขนมสากลประเทศปากีสถานอาจปรับเยิงอัมพีตำรวจได้จบหลอดมวยจมปุกตีปีตำรวจตัวต้อยอาจมีอธิปลกูอภิญญาอาได้ชีวิตเนี่ยซ้อมสมัยเกิดอัมพียนฮอมุ้ยได้ฮอเจนปีลอสแอนเจลิสทัวร์ดำนาตะการติกรงนิวยอร์กประสันบางขนมอำลงไปจอดเนี่ยบางยนฮอบานสมัยจะทัวร์การพลับโดตือดาวใบจุดแปมเดกเรได้บองไวตือคันทบงวินุมกระบอยนฮอนังแปรปรูแต่ปีใบฟิตแต่ปนอในขังกลายกับบินยนฮอคมินนามันเนี่ยในเลยยนฮอไอ้กัดสมกอปีจารณาพลับโดติดตัวในบานเตเยอะมันได้กัดสมกอการพลับโดบันเตบันตุยนุเตปีปรูพอปะปอเพลียมคือมันเตะบานจับอารมณ์ประสันบันเนี่ยมันเมียนเรียงสะอาดในทั้งไงนี้หายเตรถหับปรามาภายในตีเนี่ยนังเมียนเรียงโดยนี้ได้ในทั้งไงใส่ได้ขณีนี้ได้ประสันบันเนี่ยยำพิซซ่าต้มโฮมครัวซาสำหรับอาหารเปลืองงี้เวียนนังมันทั่วไอเนี่ยละกิโลขนมระยะเปมุยยนุเตปนตายประสันใบเยินเทอสักการมาเพียบโตอย่างนี้ปีมุดไงเติมมุดไงนูจำเริญระบายเยอะนังคลายเจลาตพอท่มจิงมนยำพิซซ่ารอดไงนูเยอะนังลานตบเงินอย่างคล้างบนต่อปีบรรทอการยำแบบนี้ขนมระยะเปมุดชน้ำกลอยหมกแต่หัดปราณระยะเปมาภายในตีจีเรรอดไงในตีบ่มพดเนี่ยนังเป็นเรียงสวสะอาดถูกใบเจเนี่ยบานกอดสมกอปีกาพลาปโดนิกาดอยประสันบันเนี่ยจองทัวร์การพลาปโดเตชีวิชมีนในขนมชีวระบาเนี่ยกูแต่ตัวสกอธาแต่การพลาปโดดำเริงไอมีนกาอัตมดก็ได้ชิมีนตำนกจัดหาตำรวจระบอบเนี่ยกำปองทัวร์ไอเนี่ยสถัดในเลยกดล้องได้ตรำเตยตู้ใบเจเนี่ยมันบานเคยลาตพอพลิมกระดอยโดยเฉพาะประสันบันเนี่ยเคยทาอากับปเกตยาในตำรวจระบอบเนี่ยหาโดยเฉียมันพอดอพอละอตรอหมกวันส้มชียังประดาเลยตือดาวปัจจุบันระบอบเนี่ยชื่อเชียงลาตพอปัจจุบันระบอบเนี่ยประสันบันเนี่ยมีประติตัวในขนมเทเนียกี้บนใต้เนี่ยกระปงสันซอมจีริงรอขายนูเนี่ยอาจีเจทาตำรวจระบอบเนี่ยคือตรำเตอลาตพอปัจจุบันระบอบเนี่ยประหารจีมันอจาเต้บนใต้สมบันต่อเติมหมกเตี้ยขนมตือดานี่หายขนมระยะเปปี้ใบขายหรือปีใบชน้ำกราวเนี่ยนึงสังเกตเคยปีการจำร้านดาวสำคัญมวยต้อยตะวันมหาเศรษฐีมันเนี่ยได้บานจำนายจานตะเลอประจำนวนระบกอดจีเรียงรอขายกว่าประหารจีมันเมียนกาปรุยบารมอัมปีระบายกาเหตุแรงวัตถุระบกอดเต้ปนใต้นาติบรรจับตุ่มล้อมในการจ่ายเวโดยจราระบกอดนั่งทั่วไอกอดเมียนปัญหาก็เลือกขนมการพลาปโดดทมขนมชีวระบอบเนี่ยมันจำใบเปียปอนังเพียบจลาจรทมดมไล่เนี่ยมันจำใบเธอปะเดวอดระยะบระบอบเนี่ยหรือบังการคลูนเนี่ยลางไวนุเตตัวแต่วันในอาทัวร์การพลับโดบันติบรรทุกจะปูระยะบระบอบเนี่ยมาดองให้มาดองเตียจีประจำหนูวินังคลายจีตำรวจได้ไอนอมไอเมียนลาตพอทมจมปุกติใบตำรวจคือจีระยะบสมัยประวัติได้เรียนบางปีบัพปีสาวนับไปได้แนะดาวโจบรรทบงงดเนี่ยแต่มันเกิดปีเอาไว้ได้เตยทั่วบรรทบนุเต้เนี่ยนักเกิดดากาบากงตะเพลิงจีมอนสันวิจิตำรวจหายระยะบัดมวยได้เนี่ยบานเฟอร์มาดองหายมาดองเตียจรานดองโดยชนะวินังการลาวโดยสมัยประวัติโดยชนะตาตำรวจเตยบานบังการลาอย่างโดยมาได้จิตุเตอคู่กับบาระบเยอะเราวิธีดำใบชลายตอบแต่หนึ่งสถานเพียบทำไมตามระยะดำเนินการในการสารบอนหนึ่งกำหอยโกงในศตวรรษที่ดับรำใบจัดวิตูมันเนี่ยชั่วโมงทายเอ็ดวอร์ดทอนได้เมียนเพียบระเบิดระบายขนมกาบังห้างกาปิสาวมุ้ยได้แต่โตหนึ่งสัตว์ม้าเตยบานกีดักขนมปลอบขมเอาเอาไว้ได้มนุษย์สมานดอลนุคือชมาในมือบ้ามชียมรถไก่ปีจงค้างในปลอบเพลียมได้กาขยำจุนเจียงชมาโยธาการทัวแบบนี้นะทัวไอเก็บบักทวีหายอาจรถไก่โคลนบาน เ
ពេលនោះថនដេកបានយកសត្វឆ្មាដែលមានភាពជោគជ័យក្នុងការរត់គេចពីប្រអប់ខ្មៅនោះហើយធ្វើពិសោធន៍ម្ដងទៀតដឹងទេថាអ្វីជាការរកឃើញរបស់គាត់ជាការប្រសើរណាស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រអប់2 3ដងឆ្មានីមួយៗបានដឹងពីល្បិចក្នុងការរត់គេចចំនួនដែលការរត់ចុះរត់ឡើងប្រហែល1នាទីឬច្រើនជាងនេះសត្វឆ្មាបានរត់តម្រង់ទៅរកដងថ្លឹងដែលគេដាក់នៅក្នុងប្រអប់នោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីការពន់ព20ឬ30ដងរួចមកហើយជាមធ្យមឆ្មាអាចរត់គេចបានក្នុងរយៈពេលតែ6វិនាទីប៉ុណ្ណោះនិយាយម្យ៉ាងទៀតដំណើរការនៃការរត់គេចចេញពីប្រអប់បានคล้ายទៅជាទម្លាប់ថនដៃបានរកឃើញថាអាកប្បកិរិយាដែលផ្ដល់នៅលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តដោយក្នុងករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅសេរីភាពមនុស្សមានទំនោរក្នុងការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់คล้ายជាសកម្មភាពស្វ័យប្រវត្តិដោយមនុស្សនៅក្នុងសតវត្សទី19អញ្ចឹងយើងក៏អាចពើប្រទេសនៅដំណោះស្រាយដ៏គួរពេញចិត្តមួយចំពោះការលំបាកនិងភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតហើយយើងក៏ដឹងគុណដែរថាឥឡូវនេះយើងយកកាន់តែច្បាស់អំពីថាតើទម្លាប់វាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចទម្លាប់ចាប់ផ្ដើមពីសកម្មភាពដែលអាចមើលឃើញណាមួយឬក៏លឺដើម្បីធ្វើសកម្មភាពការដើរចូលក្នុងបន្ទប់ងងឹតបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពមួយដែលអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពន្លឺគឺការបើកភ្លើងជំហានចុងក្រោយនៃដំណើរការនិងគោលដៅចុងក្រោយនៃទម្លាប់ទាំងអស់គឺជារង្វាន់ឬលទ្ធផលត្រឡប់ដែលអ្នកអាចមើលឃើញពិតមែននេះជាអារម្មណ៍នៃការធូរស្រាលនិងការលួងលោមបន្តិចបន្តួចដែលអាចមើលឃើញអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទម្លាប់ទាំងអស់គឺត្រូវរំពឹងលើដំណើរការដដែលតើអ្នកតែងតែផឹកកាហ្វេជារៀងរាល់ព្រឹកមែនទេការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគឺជាសញ្ញាណដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លើយតបរបស់អ្នកគឺទាញខ្លួនអ្នកចេញពីគ្រែហើយឆុងកាហ្វេមួយពែងផឹករង្វាន់របស់អ្នកគឺជាអារម្មណ៍ភ្ញាក់រលឹកហើយត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកប៉ុន្តែជាការពិតមិនមែនទម្លាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែល្អនោះទេឥឡូវនេះយើងយកពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃទម្លាប់រួចហើយដូច្នេះសូមបង្កើតនៅទម្លាប់វិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងចំពុកទី4ការកសាងទម្លាប់ថ្មីទាមទារឲ្យមានសញ្ញានៃការបង្ហាញឲ្យឃើញដែលមិនអាចរំលងបាននិងផែនការសកម្មភាពយើងទាំងអស់គ្នាមានសញ្ញាក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញដែលបង្កឲ្យកើតជាទម្លាប់ជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ការញ័រនៃទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺជាសញ្ញាបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យអ្នកពិនិត្យមើលសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយនៅពេលដែលអ្នកយល់ថាការរំញោចជាក់លាក់អាចជំរុញឲ្យមានអាកប្បកិរិយាជាទម្លាប់អ្នកអាចប្រើចំណេះដឹងនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកដោយរបៀបណាវិធីល្អមួយគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសជុំវិញនិងបរិយាកាសទូទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទម្លាប់ល្អប្រសើរសូមលើកឡើងនៅការងាររបស់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Boston គឺលោកស្រី Annie Thorndike នាងចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទម្លាប់នៃរបបអាហាររបស់អ្នកជំងឺដែលមិនតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយការភ្ញាក់រលឹកនោះទេតើនាងធ្វើរឿងនេះឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនាងបានរៀបចំអាហារដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យដើមឡើយទូទឹកកកនៅជាប់កន្លែងចុះឈ្មោះមានផ្ទុកតែសូដាប៉ុណ្ណោះ Thorndike បានណែនាំឲ្យដាក់ទឹកសុទ្ធដែលមិនត្រឹមតែនៅទីនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់នៅគ្រប់ទីតាំងសម្រាប់ផឹកទឹកផ្សេងទៀតផងក្នុងរយៈពេល3ខែការលក់សូដាបានធ្លាក់ចុះ 11% ខណៈពេលដែលការលក់ទឹកសុទ្ធមានការកើនឡើង 25%ប្រជាជនបានធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសដែលមានសុខភាពល្អជាងមុនដោយសារតែហេតុផលថាការផឹកទឹកគឺមានភាពលេចធ្លោជាងការផឹកសូដាដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សាមញ្ញចំពោះបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចង់ហាត់ហ្គីតាទេទុកឧបករណ៍នៅកណ្ដាលបន្ទប់ព្យាយាមញ៉ាំអាហារសម្រន់ដែលមានសុខភាពល្អមែនទេទុកវានៅលើតុជំនួសឲ្យនៅក្នុងថតសាឡាត់ធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកមានភាពច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអ្នកនឹងមានទំនោរប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទម្លាប់ទាំងនេះវិធីដ៏ប្រសើរទី2ដើម្បីពង្រឹងសញ្ញានៃការមើលឃើញជាក់ស្ដែងនោះគឺប្រើការអនុវត្តប្រកបដោយគោលបំណងយើងភាគច្រើនមានទំនោរមិនច្បាស់លាស់អំពីបំណងរបស់យើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងបរិភោគឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើតាមការអនុវត្តប្រកបដោយគោលបំណងនឹងមានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់និងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តទម្លាប់ដែលអ្នកចង់បណ្ដុះនោះហើយការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនការសិក្សាមួយអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេសួរសំណួរថាតើអ្នកនឹងបោះឆ្នោតនៅពេលណានិងតើអ្នកនឹងទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយរបៀបណាពួកគេនឹងមានទំនោរទៅបោះឆ្នោតជាងអ្នកដែលត្រូវបានគេសួរត្រឹមតែតើពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឬអត់ដូច្នេះកុំគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំនឹងរត់ឲ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះគួរនិយាយថានៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលនាឡិការ៉ូឬដំបូលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺរត់ឲ្យបាន2ម៉ាយបន្ទាប់មកទុកស្បែកជើងសម្រាប់រត់នៅកន្លែងដែលអ្នកអាចនឹងឃើញអ្នកនឹងផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងទាំងផែនការច្បាស់លាស់និងសញ្ញាណច្បាស់លាស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលថាតើវាងាយស្រួលប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្កើតទម្លាប់រត់ដ៏ល្អមួយចំពុកទី5មនុស្សយើងត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយការរំពឹងទុកនៅលទ្ធផលត្រឡប់ដូច្នេះការធ្វើឲ្យទម្លាប់មានភាពទាក់ទាញនឹងជួយអ្នកឲ្យបន្តធ្វើវាបានជាប់លាប់
ในឆ្នាំ1954អ្នកជំនាញខាងផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទលោក James Ohl និង Peter Miner បានបើកការពិសោធន៍មួយដើម្បីសាកល្បងប្រព័ន្ធប្រសាទនៃចំណង់ដោយប្រើអេឡិចត្រូដដែលធ្វើការរារាំងការបញ្ចេញដូផាមីនទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សត្វកណ្ដុរអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺកណ្ដុរបានបាត់បង់ឆន្ទៈក្នុងការរស់នៅពួកគេមិនមានបំណងចង់ស៊ីចង់ផឹកទឹកនិងបង្កើតកូនចៅឬធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតឡើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកគេទាំងអស់បានស្លាប់ដោយការស្រេកទឹកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបញ្ចេញសារធាតុដូផាមីនដែលជាអរម៉ូនដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីៗដែលមានសេចក្តីរីករាយដូចជាការបរិភោគអាហារឬការរួមភេទជាដើមប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលបាននូវថ្នាំដូផាមីនដែលមានអារម្មណ៍ល្អផងដែរនៅពេលដែលយើងគិតទុកជាមុនអំពីសកម្មភាពរីករាយទាំងនោះវាជាខួរក្បាលរបស់យើងក្នុងការជំរុញយើងទៅមុខនិងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរង្វាន់នៃខួរក្បាលការចង់បានអ្វីមួយគឺដូចគ្នាទៅនឹងការទទួលបានអ្វីមួយដែលស្រដៀងនឹងការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលក្មេងៗរីករាយនឹងការរងចាំថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់បានមកដល់វាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកសុបិនទាំងថ្ងៃអំពីការណាត់ជួបដ៏រ៉ូមែនទិករបស់អ្នកដែលជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតផងដែរយើងក៏អាចបង្វែរចំណេះដឹងទាំងនេះទៅជាគោលប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងព្យាយាមបង្កើតទម្លាប់ប្រសិនបើយើងបង្កើតទម្លាប់អ្វីមួយដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការធ្វើនោះយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលនិងអាចធ្វើបានបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់បញ្ហានេះគឺការប្រមូលផ្ដុំការលបួងនោះគឺជានៅពេលដែលអ្នកប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ហើយភ្ជាប់វាទៅនឹងអាកប្បកិរិយាដែលអ្នកត្រូវបានតាក់ទាញពេលនោះវានឹងបង្កើតនៅការជំរុញឲ្យប្រើដូផាមីនRonan និស្សិតវិស្វកម្មនៅប្រទេសអ៊ីអឺឡង់បានដឹងថាគាត់គួរតែហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយតិចតួចពីការហាត់ប្រាណទូយ៉ាងណាក្តីគាត់ពិតជាចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ Netflix ដូច្នេះគាត់បានកែកង់ហាត់ប្រាណដោយភ្ជាប់វាទៅនឹងកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់គាត់និងសរសេរកូដដដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីនៅក្នុង Netflix អាចដំណើរការបានប្រសិនបើគាត់ជិះកង់ក្នុងល្បឿនជាក់លាក់ណាមួយដែលភ្ជាប់លំហាត់ប្រាណទៅនឹងអាកប្បកិរិយាដែលគាត់ត្រូវចូលចិត្តពីធម្មជាតិធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពហាត់ប្រាណពីសកម្មភាពមិនពេញចិត្តទៅជាសកម្មភាពដែលរីករាយអ្នកក៏មិនចាំបាច់ធ្វើជាវិស្វករទើបអាចអនុវត្តរឿងនេះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែអ្នកចង់ចាប់យកការតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកអាចអានទស្សនាវដ្តីនៅពេលហាត់ប្រាណប្រសិនបើអ្នកចង់មើលកម្មវិធីកីឡាប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការលក់ជាមួយអតិថិជនសូមកំណត់រយៈពេលកន្លះម៉ោងនៃការចំណាយពេលទៅលើកម្មវិធីកម្សាន្តនិងកីឡាបន្ទាប់មកអ្នកអាចនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នកបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីអ្នកនឹងអាចរកឃើញនៅកិច្ចការដែលមិនគួរឲ្យតាក់ទាញទាំងនោះក្លាយជារឿងរីករាយវិញព្រោះអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលត្រឡប់ដល់កប់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកធ្វើវាចំពុកទី6ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតទម្លាប់ថ្មីចូលធ្វើទម្លាប់នោះឲ្យងាយស្រួលអនុវត្តតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជារឿយៗយើងចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនលើអិរិយាបថដែលងាយស្រួលឧទាហរណ៍ការអូសទូរស័ព្ទចោលឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមិនទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីនោះទេដូច្នេះវាក៏ងាយស្រួលក្នុងការស៊ីពេលវេលារបស់យើងច្រើនដែរផ្ទុយទៅវិញការធ្វើចលនាសាច់ដុំ100ដងឬសិក្សាភាសាចិនទាមទារឲ្យមានការខិតខំច្រើនចូលព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់វាក្លាយជាទម្លាប់ដូច្នេះការធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាឬសកម្មភាពនានាមានភាពងាយស្រួលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាកលឹះក្នុងការប្រែក្លាយពួកគេទៅជាទម្លាប់ល្អជារឿងប្រសើរណាស់ដែលមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនជួយយើងឲ្យធ្វើវាបានយ៉ាងងាយស្រួលជាដំបូងគឺផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយសម្ពាធអ្នកនិពន្ធតែងតែខកខានក្នុងការផ្ញើកាតស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធរបស់គាត់មិនដែលខកខានហើយអ្វីជាការប្រសើរណាស់គឺនាងរក្សាទុកប្រអប់កាតស្វាគមន៍មួយនៅផ្ទះដោយរៀបចំធ្វើវាឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើកាតស្វាគមន៍អបអរសាទរឬការចូលរួមមរណៈទុកឬអ្វីផ្សេងទៀតដោយសារតែនាងមិនចាំបាច់ចេញទៅក្រៅដើម្បីទិញកាតនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់រៀបការឬជួបគ្រោះថ្នាក់នាងនឹងមិនមានសម្ពាធក្នុងការផ្ញើកាតជូនពរឬសួរសុខទុក្ខនោះទេអ្នកក៏អាចប្រើវិធីនេះដើម្បីលុបបំបាត់សម្ពាធនៃទម្លាប់អាក្រក់ដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាតិចជាងនេះនៅមុខទូរទស្សន៍សូមដកដោយភ្លើងចេញហើយយកថ្មចេញទៅដាក់កន្លែងដាច់ដោយឡែកការធ្វើដូច្នេះនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកមើលទូរទស្សន៍នៅពេលណាដែលអ្នកពិតជាចង់មើលតែប៉ុណ្ណោះវិធីសាស្ត្រទី2សម្រាប់ការធ្វើឲ្យទម្លាប់មានភាពងាយស្រួលក្នុងរយៈពេលវែងគឺវិធាន2នាទីដែលជាវិធីធ្វើឲ្យសកម្មភាពថ្មីៗមានអារម្មណ៍ថាអាចគ្រប់គ្រងបានវាជាគោលការណ៍ដែលសកម្មភាពណាមួយអាចត្រូវបំបែកទៅជាទម្លាប់ដែលអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល2នាទីចង់អានបន្ថែមទេកុំបដិញ្ញាថានឹងអានសៀវភៅមួយក្បាលរាល់សប្តាហ៍តែត្រូវជំនួសឲ្យទៅជាទម្លាប់នៃការអាន2ទំព័រក្នុងមួយយប់វិញចង់រត់ម៉ារ៉ាតុងមែនទេបដិញ្ញាថានឹងរត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើការវិធាន2នាទីគឺជាវិធីមួយដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ដែលអាចសម្រេចបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយវិធីនេះអាចនាំអ្នកទៅរកអ្វីដែលធំធេងជាងមុននៅពេលដែលអ្នកទិញស្បែកជើងរត់កីឡារបស់អ្នកមកពាក់អ្នកប្រហែលជានឹងត្រូវរត់ឲ្យបាន
នៅពេលដែលអ្នកបានអានសៀវភៅនៅពីទំព័រអ្នកនឹងបន្តអានទៀតវិធីនេះនឹងទទួលស្គាល់ថាការចាប់ផ្ដើមធម្មតាគឺជាជំហានដំបូងនិងសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឥឡូវសូមក្រឡេកមើលវិធានចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទម្លាប់ដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់អ្នកចំពោះទី7ធ្វើឲ្យទម្លាប់របស់អ្នកទទួលបានការពេញចិត្តភ្លាមៗគឺចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈ Stephen Lobby ធ្វើការនៅសង្កាត់ Karachi ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្រេចបាននៅលទ្ធផលថយចុះ 52% នៃជំងឺរាគក្នុងចំណោមកុមារក្នុងតំបន់អត្រារលាកសួតបានធ្លាក់ចុះ 48% ហើយការឆ្លងមេរោគលើស្បែកចុះមកត្រឹម 35% អ្វីជាអត្តកម្បាំងរបស់ Lobby គឺការប្រើប្រាស់សាប៊ូល្អLobby យល់ថាការលាងដៃនិងអនាម័យមូលដ្ឋានគឺចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺអ្នកស្រុកក៏បានយល់ដឹងពីសារសំខាន់នៃការលាងដៃនេះដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបង្វែរចំណេះដឹងរបស់ពួកគេទៅជាទម្លាប់ទេអ្វីទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែល Lobby បានធ្វើការជាមួយ Procter និង Gamble ដើម្បីណែនាំសាប៊ូពិសេសមួយប្រភេទនៅក្នុងសង្កាត់ដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់ការលាងដៃបានក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏កប់ចិត្តសាប៊ូថ្មីបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានក្លិនក្រអូបប្រកបដោយភាពរីករាយភ្លាមនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអនុវត្តការលាងដៃព្រោះពេលនេះវាជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យរីករាយវិធានចុងក្រោយនិងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាគឺធ្វើឲ្យទម្លាប់ក្លាយជារឿងដ៏គួរឲ្យពេញចិត្តនេះអាចជារឿងពិបាកសម្រាប់ហេតុផលនៃការវិវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកសិក្សាហៅថាបរិយាកាសវិលត្រឡប់មកវិញអ្នកមកការិយាល័យនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការត្រឡប់មកវិញគឺប្រាក់ខែនៅចុងខែនេះទេអ្នកទៅកន្លែងហាត់ប្រាំពេលព្រឹកប៉ុន្តែអ្នកមិនស្រកទម្ងន់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីខួរក្បាលរបស់យើងបានវិវត្តដើម្បីទប់ទល់នឹងបរិស្ថានវិលត្រឡប់មកវិញភ្លាមរបស់មនុស្សដូចជាការដែលមិនបានគិតអំពីការជះផលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលវែងដូចជាសន្សំសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ឬប្រកាន់ខ្ជាប់របបអាហារពួកគេបានផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភភ្លាមដូចជាការស្វែងរកអាហារដែលអាចញ៉ាំបានភ្លាមស្វែងរកទីជម្រកដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេចចេញពីសត្វសាហាវក្បែរនោះការវិលត្រឡប់មកវិញភ្លាមក៏អាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់ឡើងវិញផងដែរការជក់បារីអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅជំងឺមហារីកសួតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជួយបន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកនិងការចង់បានជាតិនីកូទីនដែលមានន័យថាអ្នកអាចមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃការជក់បារីដូច្នេះនៅពេលអ្នកបណ្ដោះទម្លាប់ល្អណាមួយហើយវាកំពុងមានការវិលត្រឡប់ទៅជាទម្លាប់អាក្រក់វិញសូមព្យាយាមផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅការពេញចិត្តភ្លាមឧទាហរណ៍ប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកនិពន្ធដឹងថាការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារខាងក្រៅនឹងជួយឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អនិងសន្សំសំចៃលុយដើម្បីធ្វើដូចនេះពួកគេបានបើកគណនីសន្សំមួយដែលមានឈ្មោះថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបហើយរាល់ពេលដែលពួកគេជៀសវាងការបរិភោគអាហារនៅខាងក្រៅពួកគេបានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន$50ទៅក្នុងគណនីសន្សំនោះការពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីនៃការឃើញប្រាក់$50នៅក្នុងគណនីសន្សំនោះបានផ្ដល់នូវការពេញចិត្តភ្លាមដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរក្សាពួកគេឲ្យនៅបន្តធ្វើវាដើម្បីទទួលបានផលរយៈពេលវែងបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានទម្លាប់រីករាយនិងពេញចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែខកខានមិនបានថែរក្សាវាដូច្នេះសូមក្រឡេកមើលវិធីដែលយើងអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងដ៏ល្អរបស់យើងចំពោះទី8បង្កើតក្រិតក្រមណាមួយដើម្បីរក្សាទម្លាប់របស់អ្នកឲ្យនៅជាប់លាប់ដោយប្រើកម្មវិធីតាមដានជាប្រចាំនិងការធ្វើកិច្ចសន្យាណាមួយមិនថាអ្នកកំពុងព្យាយាមសរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកឬក៏ឈប់ជក់បារីនោះទេការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាផ្ទាល់ខ្លួនអាចនឹងពិបាកប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលមានវិធានការសាមញ្ញមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកបានការតាមដានទម្លាប់គឺជាបច្ចេកទេសសាមញ្ញដែលមានប្រសិទ្ធភាពមនុស្សជាច្រើនបានរក្សាទម្លាប់របស់ពួកគេមួយក្នុងចំណោមនោះអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺបេតាស្ថាបនិក Benjamin Franklin ចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំ Franklin បានរក្សាទុកសៀវភៅកត់ត្រាមួយដែលក្នុងនោះគាត់បានកត់ត្រានៅការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន13ដែលរួមមានគោលបំណងដូចជាជៀសវាងការសន្ទនាដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍និងតែងតែធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គាត់ធ្វើការកត់សម្គាល់ពីជោគជ័យរបស់គាត់ជារៀងរាល់យប់អ្នកក៏អាចបង្កើតកម្មវិធីតាមដានទម្លាប់ដោយប្រើប្រតិទិនឬកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃហើយត្រួតពិនិត្យវារាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនឹងអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអាកប្បកិរិយាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសអ្នកនឹងឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះទម្លាប់តាមដានខ្លួនឯងគឺជាទម្លាប់គួរឲ្យទាក់ទាញនិងជាទីពេញចិត្តបំផុតការគិតទុកជាមុននិងការតាមដានសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយមានកម្លាំងចិត្តបច្ចេកទេសទី2គឺការបង្កើតកិច្ចសន្យាមួយចំពោះការតាមដានទម្លាប់ដោយការកំណត់នៅផលវិបាកជាអវិជ្ជមានប្រសិនបើអ្នកខកខានមិនបានបន្តធ្វើទម្លាប់នោះជាប្រចាំ
Brian Harry ជាសកម្មម្នាក់មកពី Nashville បានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយអំពីការគ្រប់គ្រងទម្លាប់របស់គាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយគាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់និងគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ជាការបដិញ្ញាថាបញ្ចុះទម្ងន់របស់គាត់ឲ្យចុះដល់200 ផោនគាត់បានកំណត់ពីទម្លាប់ជាក់លាក់ដែលអាចជួយឲ្យគាត់រក្សាទម្លាប់នោះរួមទាំងតាមដានការញ៉ាំរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងថ្លើមទម្ងន់ខ្លួនរាល់សប្តាហ៍បន្ទាប់មកគាត់បានបង្កើតការពិន័យចំពោះការមិនធ្វើរឿងទាំងនោះប្រសិនបើគាត់ខកខានមិនបានតាមដានការទទួលទានអាហារគាត់នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន$100ដល់គ្រូរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនបានថ្លឹងទម្ងន់ខ្លួនគាត់នឹងជំពាក់$500ទៀតទៅភរិយារបស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្រនេះដំណើរការមិនត្រឹមតែដោយការភ័យខ្លាចក្នុងការខាតបង់លុយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងការភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់មុខមាត់នៅចំពោះមុខមនុស្សពីរនាក់ដែលចូលចិត្តគាត់ទៀតផងមនុស្សគឺជាសត្វសង្គមយើងយកចិត្តទុកដាក់លើគំនិតរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងដូច្នេះគ្រាន់តែដឹងថាមាននរណាម្នាក់កំពុងមើលអ្នកគេអាចជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមិនបង្កើតនៅកិច្ចសន្យាទម្លាប់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាវាមិនមានលក្ខណៈលម្អិតដោយករណីរបស់ Harris ក៏ដោយសូមពិចារណាធ្វើការបដិញ្ញាចំពោះដៃគូរបស់អ្នកមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកឬមិត្តរួមការងារម្នាក់របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកទទួលស្គាល់ពីផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមទម្លាប់នោះអ្នកទំនងជានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទម្លាប់នោះបានយ៉ាងជាប់លាប់ជាងហើយដោយដែលយើងបានឃើញហើយថាការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទម្លាប់វិជ្ជមាននោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាវិធីដែលជាក់លាក់មួយក្នុងការសម្រេចនៅរឿងធំៗក្នុងជីវិតសេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយសារសំខាន់អំពីវិធីសាស្ត្រខ្លីៗទាំងនេះការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែការប្រែក្លាយអាកប្បកិរិយានោះទៅជាទម្លាប់ដែលអ្នកអនុវត្តរាល់ថ្ងៃវាពិតជាអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំចំពោះអ្នកការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកមិនមែននិយាយអំពីការបង្កើតរបបកំហើញធំឬបដិវត្តជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានិយាយអំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធវិជ្ជមាននៃទម្លាប់នៅពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដំបូន្មានដែលអាចអនុវត្តបានប្រើបណ្ដុំនៃទម្លាប់ដើម្បីបង្កើតនៅអរិយាប័ត្រថ្មីមួយប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតទម្លាប់ថ្មីអ្នកអាចសាកល្បងឲ្យអត្ថិភាពវានៅខាងលើទម្លាប់ដែលមានស្រាប់សន្មតថាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិប៉ុន្តែអ្នកកំពុងតែលំបាកក្នុងការស្វែងរកពេលវេលាព្យាយាមគិតទៅដល់សកម្មភាពទាំងនោះថាអ្នកអាចធ្វើដោយមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃដូចជាការផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកជាដើមបន្ទាប់មកគ្រាន់តែឲ្យអត្ថិភាពវាមុនគេហើយបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើសមាធិរាល់ព្រឹកហើយអ្នកគួរសន្យាថានៅពេលធ្វើវារួចរាល់អ្នកនឹងផឹកកាហ្វេធ្វើបែបនេះវានឹងបង្កើនការជំរុញដោយឯកឯងដែលកើតចេញពីទម្លាប់ដែលអ្នកបានធ្វើរួចហើយ